اور سرگودا ڈویژن کے لیے جس میں بھکر، میاں والی اور خوشاب شامل ہے، اس کے لیے 105 بسز کا تحفہ ہم دے رہے ہیں۔ سرگودا والوں، وہ جو آپ نے ایک بار نواز شریف کو لاکھوں ووٹ دے کر یہاں سے سرگودا سے جتایا تھا، وہ قرض اگر میں ساری زندگی بھی اتارتی رہوں تو وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ سرگودا والوں کہتے ہیں، یہ مشہور ہے کہ سرگودا جو ہے وہ شاہینوں کا شہر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے، اور شاہینوں نے وقت آنے پہ، ابھی جس طرح بیان المرصوص میں پاکستان کو وہ جنگ جتانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، تو ہم مانتے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے، لیکن شاہینوں کے ساتھ ساتھ سرگودا شیروں کا شہر ہے۔ جہاں شاہینوں نے قوم کا سر بلند کیا، اسی طرح نواز شریف نے، شہباز شریف نے سرگودا میں کو وہ لینڈ مارک پروجیکٹس دیے جنہوں نے سرگودا کی قسمت بدلی۔ یہ بات سچ ہے کہ سرگودا جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن جب تک یہاں موٹر وے کو ایکسس نہیں ملی، سرگودا کے لیے ترقی ایک خواب و خیال تھی۔ یہ بات سچ ہے یا سچ نہیں ہے؟ تو جب سرگودا کو موٹر وے سے جوڑا گیا، اس دن سے سرگودا میں ترقی آنی شروع ہوئی اور سرگودا کی شکل بدلنی شروع ہوئی۔ اسی طرح سرگودا کے میرے غیور عوام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر بننے کے بعد میرا جو پہلا وزٹ تھا سرگودا کا، اس کے اندر میں سرگودا کے ہاسپٹل میں گئی، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کارڈیولوجی کے، دل کے امراض کے وارڈ کے نام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کے اندر بہت ہی بیسک علاج جو ہے وہ دل کے مریضوں کا ہو رہا تھا۔ اور مجھے یہ جان کے بہت شوق لگا کہ نہ صرف سرگودا شہر میں بلکہ پورے سرگودا ڈویژن میں دل کے امراض کا کوئی ہسپتال نہیں ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا، میں دفتر واپس آئی، اور آپ جانتے ہو، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، اور آپ جانتے ہو، تھینک یو بیٹا، آپ بیٹھو، ان کو بٹھائیں، اور آپ جانتے ہو کہ جب میں گھر واپس آئی، دفتر واپس آئی سرگودا کے وزٹ کے بعد، تو میں نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پہ کام شروع کیا، اور آج 1 سال کے اندر الحمدللہ سرگودا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے کام شروع کر دیا۔ آج، اور ابھی وہ فلی فنکشنل ہو جائے گا۔ میں نے یہاں پر پاکستان سے، پورے پنجاب سے میں نے اسپیشلسٹ کارڈیولوجسٹ، انٹرونشنسٹ، سرجنز ڈھونڈ کے سرگودا بھیجے، ان کو یہاں رہنے کی جگہ دی تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ سرگودا ڈویژن کے عوام کی علاج کر سکیں۔ اب جب آپ کو خدا نخواستہ سرگودا ڈویژن کے عوام کو اگر اللہ نہ کرے دل کی تکلیف ہے، یا جو کارڈیولوجی کے پیشنٹس ہیں، کارڈیک پیشنٹس ہیں، اگر ان کو خدا نخواستہ تکلیف ہوتی ہے تو ان کو فیصل آباد اور لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے ہم نواز شریف صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا کا اپنے ہاتھ سے افتتاح کریں۔ اور سرگودا کے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، مہربانی
Thank you. शुक्रिया. शुक्रिया. और चलो अब बात भी सुन लो ना भाई. मैं नवाज शरीफ साहब को बताऊंगी कि सरगोदा आपसे बहुत प्यार करता है. मैं बताऊंगी उनको इंशाल्लाह. अच्छा चलो अब मेरी कुछ बातें हैं, आपसे मैं दिल की बातें करना चाहती हूं, वो सुन लो. आपको ये पता है ना कि सरगोदा शहर में, जो कि एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, उसके अलावा पूरे सरगोदा डिवीजन में कभी सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं थी. पाकिस्तान की रवायत ये रही है कि जब भी कोई तरक्की आती है या कोई प्रोजेक्ट आता है, उसको बहुत बड़े बड़े शहरों से शुरू किया जाता है. मैंने सरगोदा की खातिर मैंने वो रवायत तोड़ी और मैंने सोचा कि बड़े शहरों में जैसे लाहौर है, पिंडी है, उन जगहों से पहले मैं सरगोदा के अवाम के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा लेके जाऊं. मैंने ये रवायत तोड़ी कि बड़े शहरों से तरक्की शुरू होके बड़े शहरों में खत्म हो जाती थी. अब छोटे शहरों से तरक्की शुरू होगी और इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में फैलेगी इंशाअल्लाह ताला. तो मुझे बहुत हैरानी हुई, सरगोदा वालों, मुझे बहुत हैरानी हुई ये जान के कि सरगोदा एक डिविजनल हेडक्वार्टर होने के बावजूद सरगोदा में कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट का नामो निशान नहीं है. और सरगोदा वाले आज भी चिंची पे सफर करते हैं, टूटी फूटी बसों पर सफर करते हैं. और ये देख के मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि बसों के पीछे लटके होते हैं, बसों की छतों पर बैठे होते हैं. खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत कैजुअल्टीज हो जाती हैं. और खवातीन धक्के खाती मर्दों के बीच में जो बसेस में बैठती हैं और वहां पर फिर ये एक शैतानी अमल, जो हरासमेंट का अमल है, वो शुरू हो जाता है. भेड़ बकरियों की तरह सरगोदा के अवाम मजबूर थे टूटी फूटी ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफर करने में, जो गर्मी के बावजूद जिसमें एयर कंडीशनिंग नाम की कोई चीज नहीं थी. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये जो इलेक्ट्रो बस सरगोदा के लिए आई है, सबसे पहले तो ये कि ये एक बहुत मॉडर्न, बाइज्जत और कंफर्टेबल, सुकून वाली और आरामदेह सवारी है आप सबके लिए. खवातीन के लिए इसमें खसूसी एक अलहदा कंपार्टमेंट बनाया गया है जिसको हम सीसीटीवी के साथ मॉनिटर करते हैं, और ताकि कोई हरासमेंट का, कोई खवातीन को तंग करने का, हरासा करने का कोई इम्कान बाकी ना रहे. और क्या आप ये जानते हो सरगोदा वालों कि ये खवातीन के लिए भी फ्री है, बुजुर्गों के लिए भी फ्री है, और तालिबे इल्मों के लिए, तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी ये 100% फ्री है. और जो हजरात स्पेशल अफराद हैं, माजूर हैं और व्हील चेयर रिडन हैं, या किसी भी तरह की उनको जिस्मानी कमजोरी है, उनके लिए भी ये 100% फ्री है. और इसमें आप सबके लिए फ्री वाईफाई है, इसमें कंफर्टेबल सीटिंग है, इसके अंदर अगर आपके मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई है, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, तो आपके लिए चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं. और व्हील चेयर को बस तक पहुंचाने के लिए, बस के अंदर तक पहुंचाने के लिए रैंप्स अलहदा बनाए गए हैं जिसके ऊपर आराम से जो व्हील चेयर है वो आप चढ़ा सकते हैं. और मुझे बड़ी